To be connected on Wi-Fi network. Usually mobile data doesn't talk here that much. That's why you have been cordially requested to connect it on. We have made available two Wi-Fi lines. One is two routers are perfectly working here. Are you connected? For library, the password is capital L, then 1 2 3 4 5 6 7 8. I am requesting cordially Mr. N.D. Arif Samhas from the Holy Quran. Mr. Arif Islam. Atikul Islam, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ইরশাদ হচ্ছে সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে তারা ছাড়া যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকর্ম করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সূরার শিক্ষাকে অর্জন করার তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Atikul Islam, sir. Dear participants, the main highlight of this program is collaborative research. This program has been designed keeping three objectives in mind. One is to enhance participants' understanding of the principles and methodologies of collaborative research, to promote interdisciplinary and interinstitutional research partnerships, and finally, to equip researchers with strategies to develop impactful collaborations and secure research funding. With this, I am requesting to the President, Honorable Vice Chancellor of this program, to deliver his welcome speech. Sir, please. Rahman Rahim. আজকে সব থেকে আনন্দের বিষয় যে আমাদের অনেক দিনের ধরে যেটা চেষ্টা করছিলাম যে একটা কোলাবোরেটিভ রিসার্চের সম্বন্ধে একটা ইন্টেনসিভ কোর্স করার জন্য সেটা করার সম্ভব হচ্ছে। এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর আমাদের আজকে আরো আনন্দ, যেটা আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব বলেছেন, আমাদের এই কাজে উৎসাহিত করার জন্য আমরা আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি প্রফেসর ডক্টর ফারজানা হোসেন, মেম্বার সেক্রেটারি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ। So, on behalf of the Department of IQAC, it's a great pleasure to welcome all participants in our first intensive course on collaborative research methodology. We are very grateful for the support and cooperation
of Khulna University, particularly Professor Dr. Muhammad Nurul Nabi, Treasurer, and Professor Dr. Muhammad Iftekhar Shams, Department of Forestry and Wood Technology discipline, for acting as our resource persons. The encouragement and support received from the Honorable Chairman Muhammad Yusuf and Professor Dr. Rubaiyat Khazana Hussain, Member Secretary Board of Trustees, together with the good attendance and positive response from all concerned, will certainly be a stimulus for us to continue with this as one of our regular activities. I welcome you all. I wish this conference success. Thank you. Thank you, sir, for your nice and inspiring speeches. Now I'm requesting Professor Dr. M.D. Iftekhar Shams, sir, to say a few words about us, sir. বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। প্রথমে আমি শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাই যিনি আমাদের স্পিকার হিসেবে এসেছেন, আর আমাদের মাননীয় ভিসি স্যার, প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে আজকে আসতে পেরে আসলে ভালোও লাগছে, আর আপনাদের এখানে অনেক সবাই জ্ঞানী গুণী মানুষ, আমাদের তো জ্ঞান নাই। তবে আমি একটা জিনিস বুঝি যে এই যে রিসার্চের যে ব্যাপারটা, এই রিসার্চের ব্যাপারটা আমি সবসময় খেয়াল করেছি, বা আমি নিজেও যখন একটু পড়াশোনা করেছি, আমরা জিনিসটাকে খুব ভয় পাই। তো আমার মনে হয় যে প্রথমে এই ব্যাপারটা নিয়ে রিসার্চ হওয়ার দরকার, যে আসলে রিসার্চের ব্যাপারটাকে আমরা কেন ভয় পাই। মানে এখানে ক্যালকুলেশন, লিটারেচার রিভিউ পড়তে হবে, এটাই কি বিষয়, নাকি আমরা ব্যাপারটা বুঝি না? এটা জাস্ট আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বললাম। কারণ আমার কাছে মনে হয় যে জীবনের যে কোনো কাজে আপনি যে কাজটাই ভালো করতে চান, সেটাই কিন্তু রিসার্চের ব্যাপার। মানে আপনি চারিদিক থেকে একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি যদি সংসারের ব্যাপারেও আসেন, আপনি কিন্তু রিসার্চের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বা যেতে হয়। সেই সাকসেসফুলি করতে পারে যে আসলে ওই তার জীবনের আত্মীয় স্বজন বা কিছু শুনেছে, শিখেছে। আসলে তো মূলত আমি আমার সূত্র লাইনে বুঝি যে এটাকেই রিসার্চ বলে। তো আমাদের তো আসলে প্রত্যেকটা পর্যায়ে, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ভালো কিছু করার জন্য তো আসলে রিসার্চ দরকার। আর টিচারদের রিসার্চ করার দরকার সেই একই ভাবেই, যে সে তো তাকে আমরা আশা করব যে সে আমাদের বাচ্চাদেরকে বা আমাদেরকে ভালোভাবে পড়াবে। তো ভালোভাবে পড়াইতে হলে তার সাবজেক্টের টপিকগুলো সম্বন্ধে একটু ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। আমি বুঝি যে এটাই রিসার্চ। সো আমার মনে হয় যে আমরা যদি জিনিসটাকে সহজভাবে নেই এবং এটাকে প্রেশার হিসেবে না নেই, তাহলে ওদের রিসার্চ করা সম্ভব। আর একটা মানে একটু অপ্রীতিকারী বলবো, আরেকটা ব্যাপার আমি সবসময় দেখি যে কোনো জায়গায়, যে কোনো প্রোগ্রামে, যেহেতু আল্লাহর রহমতে এখানে আমাদের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, আমার অনেকের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় এবং সবাই টিচিং ফ্যাকাল্টি। সো দেখা যায় যে প্রথমেই আমরা ভয় পেয়ে যাই যে রিসার্চ, বাবারে অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার, টাকা পয়সা নাই, ফান্ড নাই, টাকা কোথা থেকে আসবে, নিশ্চয়ই ব্যাপার। কিন্তু একটা রিসার্চ কিন্তু কেউ একা করে না, মিনিমাম 3 জন বা 4 জন মিলে করে। আর সব রিসার্চে যে অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার তাও কিন্তু না। আমাদের তো ম্যাক্সিমামে হয়তো আমরা ডাটাবেস রিসার্চ করি, যেটাকে রেট্রোস্পেক্টিভ বলে। অনেক সময় সায়েন্স সাবজেক্টে হয়তো বা কিছুটা ব্যাপার থাকে, কিন্তু আর্টস সাবজেক্টে কিন্তু এত একটা জিনিসের প্রয়োজন হয় না। আমি কি কিছু তো সুযোগ হলো দেখে বললাম। তো আমার কথা মনে হয় যে আসলে পজিটিভ ভাবে চিন্তা করা উচিত। আমাদের সবকিছু পজিটিভ ভাবে চিন্তা করলে অনেক কিছু করা কিন্তু আসলে সহজ হয়। নিশ্চয়ই টাকা পয়সা একটা ইস্যু, আর আমার এই ব্যাপারে বলতে ভয়ই লাগে, কারণ হয়তো আপনারা ভাবেন যে আপনার তো টাকা পয়সা আছে, আপনি বুঝবেন না। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা না। আমারও খুব টাকা পয়সা যে আছে তাও কিন্তু না, এটা কিন্তু সত্যি কথাই। কারণ আমি যখন মানে টাকা পয়সা খরচের বয়স ছিল, তখন আমাদের তো আসলে বাজেট ছিল 50-100 টাকা। তো ওইভাবে টাকা পয়সা দেখে বা টাকা পয়সা খরচ করেও আমরা অভ্যস্ত না। আর এখনো এই প্রতিষ্ঠান আপনারা সবাই জানেন যে এটা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান।
সো এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমাকে কোনো টাকা পয়সা দেয় না, বরং আমার যা আছে তা আমি দেওয়ার এখানে চেষ্টা করি। সো আমি মনে করি যে এই ব্যাপারটা সবকিছু না। এখন আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এটাই যে আপনারা রিসার্চটাকে সহজভাবে নেবেন এবং এটাকে এনজয় করতে শিখবেন। এবং কোলাবোরেটিভ রিসার্চ অবশ্যই খুবই জরুরি, কারণ জীবনমুখী না হলে কোনো কিছুতেই আসলে আনন্দ পাওয়া যায় না। যেহেতু এখানে বিভিন্ন গ্রুপের লোক যুক্ত হবে এবং আমরা জীবনমুখী রিসার্চ করতে পারবো, তো রিসার্চগুলো আসলে এরকমই হওয়া উচিত। আমি একটু সময় বেশি নিলাম, কিছু মনে করবেন না। সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনাদের প্রোগ্রাম সফল হোক এই শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ। যেটা এখন ম্যাডাম উদ্বোধন করবেন, স্যার আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এটা ডেভেলপ করার জন্য আমার আইকিউসি পুরো টিম করেছেন। আইকিউসির বাইরে থেকেও আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক লেকচারার রাহাত খান ও পেজগুলো ডেভেলপ গেটআপ সেটআপ ডিজাইনিং ক্ষেত্রে পুরোপুরি হেল্প করেছে। পুরো কনসেপ্টের সঙ্গে দিন রাত পরিশ্রম করেছে। শরীফুল ইসলাম নামে আমাদের একজন স্টুডেন্ট কম্পিউটার সায়েন্সে, আমাদের এখানে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করছে আইকিউসিতে। এই একটা ডেভেলপ করাটা ওর। আমরা গত শুক্র শনিবারেও 3 ঘন্টা 6 ঘন্টা এভাবে জুমে মিটিং এ থাকছে অফিসের দিন পর রাত। গতকাল রাত 11টা 20 পর্যন্ত ওরা আইকিউসিতে ছিলেন। তারই ফল আপনাদের সামনে এখন। ছোটখাটো ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, আমাদেরকে জানানো মাত্র আমরা আপডেট করব ইনশাআল্লাহ। আমরা অনেক অল্প সময়ের মধ্যে চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চটা করার। এখন ম্যাডাম এবং স্যার উদ্বোধন করবেন ইনশাআল্লাহ। আপনাদের মোবাইলের সময়টা পেয়ে গেছেন, অ্যাপস আসবে, অ্যাপসটা ম্যাডাম প্লিজ টাচ করুন। বই একটা বই টাচ করতে হবে স্যার, বই করে টাচ করতে হবে না, এখানে। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা দেখছি এটা দুই রকম ভাবে ইউজ করা যাবে। যদি ম্যাগাজিন ভিউ, যেটা আমি একটু বলি, শুরুতে যেটা ছিল এটা আমাদের প্রথম ইস্যু, যে কারণে বড় করে রাখা হয়েছে। এটা শেষ না, এটা শুরু। এরপর থেকে আরো একটা ইস্যু যোগ হবে, যোগ হলে তখন এগুলা ছোট হয়ে যাবে, কারণ ইস্যুটা একটু বড় থাকবে। এভাবে এক সময় ইনশাআল্লাহ পুরো অফিসটা ভরে যাবে আস্তে আস্তে। তো আমরা এখানে যে দুই রকম ভাবে দেখতে পাবো, একটাতে ডেভেলপ কন্টেন্ট দেখছি, ম্যাগাজিন ভিউ যেটা আছে, ম্যাগাজিন ভিউতে যদি আমরা ক্লিক করি পুরোটা আসবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি আমি চাই যে ম্যাগাজিন ভিউ পুরোটা না দেখে আমি কোন একটা পার্টিকুলার জায়গাতে যেয়ে দেখবো, তাহলে সেখান থেকে যাওয়ার সুযোগ আছে। আমরা পার্টিকুলার জায়গাতে যদি একটু দেখে আসি, ফার্স্ট আছে মেসেজ। মেসেজে গেলে ওখানে মেসেজ আছে চেয়ারম্যান স্যারের এবং ভাইস চ্যান্সেলর স্যারের। ওখানে যদি আমরা যাই, মেসেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, চেয়ারম্যান স্যারের মেসেজ এখানে আছে। চাইলে এটাকে বড় করে দেখা যেতে পারে। ভিসি স্যারের মেসেজ দেখতে চাইলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো। আমরা যদি আরো এগিয়ে যাই, খাজা ইউনুস ইউনিভার্সিটি এট এ গ্লান্স, বিশ্ববিদ্যালয়কে এখানে মোটামুটি ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এক পেজের মধ্যে। আইকিউসি এট এ গ্লান্স যদি দেখতে চাই, আইকিউসির মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং 24 সাল আইকিউসি কি করলো তার একটা ছোট পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। নিচের দিকে আপনারা দেখছেন। এরপরে ওখানে আমাদের ফাউন্ডার স্যার যে ডেথ অ্যানিভার্সারিটা আমরা অবজার্ভ করি, সেটাতে আছে ডিটেইলস। এখানে যে আপনাকে একটু সুইপ করতে হবে, সুইপ করলে আমরা ওখানে জিনিসগুলো আস্তে আস্তে পেয়ে যাব। এরপরে আইকিউসি অ্যাক্টিভিটিস, আইকিউসি 24 সালে কি করব আমরা লিস্ট দেখতে পাচ্ছি। সবাই হয়তো সবটাতে ইন্টারেস্টেড নাও হতে পারেন, পার্টিকুলারলি যার যেখানে ইন্টারেস্ট আছে তিনি সেটাতে স্ক্রল করবেন। স্ক্রল করে গেলে ওখানে দেখবেন আমরা ওখানে যদি যাই, বিভিন্ন সেমিনার ওয়ার্কশপ যেগুলো আমরা করেছি সেগুলো ডিটেইলস পার্টে পাওয়া যাবে। এরপরে ডিপার্টমেন্টগুলো কি করলো, ডিপার্টমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস এখানে আমরা পাচ্ছি। ডিপার্টমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস সেখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের নাম দিয়ে আছে। ফার্স্ট আছে বিসিবিটি, বিসিবিটির জন্য দুইটা পেজ আছে। ফার্স্টে যাওয়ার পর একটু সুইপ করতে হবে, সুইপ করলে নেক্সট পেজে চলে আসবে। এভাবে সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলোকে আমরা দেখব। ফাইনালি 24 সালে আমাদের সবচেয়ে বড় যে আয়োজন ছিল সেটা হলো কনভোকেশন। কনভোকেশন পেজটাতে আমরা যেতে পারবো, সেখানে যে আমরা দেখব। এরপরে যদি মনে হয় যে না এইভাবে না, আমি ম্যাগাজিন ভিউ মানে পুরোটাই দেখতে চাই, এখানে গেলে একবারে পুরোটাই পাওয়া যাবে। আইকিউসি 2024 সালে 30টার মতো সেমিনার করেছে। একটা 2 দিনের ওয়ার্কশপ করেছে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমাদের মোটামুটি অ্যাক্টিভিটিসগুলো ওখানে বলা আছে, আমরা সবাই একটু করে দেখব। এবং ওই ব্যাপারে আরো যদি কারো কোনো চাওয়া থাকে যে আরো এই ধরনের প্রোগ্রাম হলে ভালো হয়, এই ধরনের ওয়ার্কশপ হলে ভালো হয়, এই ধরনের ট্রেনিং সেশন হলে ভালো হয়, ডেভেলপমেন্টের জন্য এই করলে ভালো হয়, আইকিউসি সবার জন্য ওপেন সব সময়। আইকিউসি সাপোর্ট নামে যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা আছে 24 ঘন্টা ডেডিকেটেড। আপনারা সন্ধ্যার পরে রাত্রেও যদি ওখানে কোনো কোয়েরি দিয়ে থাকেন, আমরা চেষ্টা করি প্রম্পট অ্যানসার দেওয়ার। আশা করি সবাই মিলে সামনে যাব ভালোভাবে ইনশাআল্লাহ।
তাহলে আমরা এখন টেকনিক্যাল সেশনে যাচ্ছি। দুঃখিত, আমাদের প্রথম যে অ্যানাউন্সমেন্ট ছিল সেখানে ছিল প্রথম পর্বে প্রফেসর ডক্টর নূর নবী স্যারের সেশনটা ছিল স্ট্র্যাটেজিস এন্ড টেকনিক্স ফর কোয়ালিটি রিসার্চ। স্যার দুপুরের পরের সেশনটা 2টা থেকে যেটা ওখানে কন্ডাক্ট করবেন। এখন আমি টেকনিক্যাল সেশনের আমাদের আজকের প্রধান আকর্ষণ প্রফেসর ডক্টর ইফতেখার স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি কোলাবোরেটিভ রিসার্চ প্রসপেক্ট এন্ড চ্যালেঞ্জেস এর উপরে একটু কন্ডাক্ট করার জন্য। স্যার থ্যাংক ইউ। আমি মোহাম্মদ ইফতেখার শামস, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি অ্যান্ড টেকনোলজি ডিসিপ্লিনে বর্তমানে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি। আজকে যে বিষয় নিয়ে আসলে আলোচনা, আমি মোটেও এই বিষয়ের এক্সপার্ট নই। আমি মেইনলি আসলে কাজ করি ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের পরে এবং ন্যানো টেকনোলজির উপরে আমি মেইনলি কাজ করি। বাট আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের আলোচনা করব, এই বিষয়গুলো সবই আপনারা জানেন। আমি যে জিনিসটি আসলে করতে চাই যে আপনাদের সাথে আমার আইডিয়াটা এবং আমার যে ভিউজ গুলো আছে, ভিউজ গুলো একটু শেয়ার করতে চাই। আর আশা করি যে আপনারাও আপনাদের যে কোনো নতুন আইডিয়া থাকলে সেটাও আপনারা আমার সাথে শেয়ার করবেন, তাহলে আমাদের এই সেশনটা আরো বেশি ইন্টারেক্টিভ এবং অ্যাট্রাকটিভ হবে। আসলে কোলাবোরেটিভ রিসার্চ যে কনসেপ্টটা যদি আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তা করি, ম্যাডাম একটু আগে কথাটা বললেন যে গবেষণার কথাটা চিন্তা করলে আমরা একটু সবসময় একটু আমাদের ভিতরে একটা ভয় কাজ করে, বা আসলে আমরা কাজ করতে গেলে ফান্ডিং কোথায় পাবো, কিভাবে আমরা কাজটা করব, কাজটা করলে এর ইম্প্যাক্টটা সোসাইটিতে কেমন হবে, অনেক বিষয় কিন্তু এখানে আমাদেরকে চিন্তা করতে হয়। এবং যখন আমরা একটা গবেষণা কাজ আসলে শুরু করব, আমাদের কিন্তু সবার গবেষণার ফার্স্ট টার্গেট থাকে যে পাবলিকেশন করা। আমি ঠিক বললাম নাকি ভুল বললাম? আমরা যারা বিশেষ করে যারা আমরা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করি বা গবেষণা সংস্থায় চাকরি করি, আমাদের কিন্তু টার্গেট হচ্ছে আমাদের প্রমোশনের জন্য পাবলিকেশন করতে হবে। সো কোনরকম ভাবে আমরা যদি একটা গবেষণা করতে পারি, পরে যদি এটাকে পাবলিশ করতে পারি, আমরা মনে করি যে ইটস গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ফর আস। কিন্তু আসলে তাহলে কিন্তু আমরা বাংলাদেশকে আমাদের যে স্বপ্ন আগামী 20 বছর পরে আমরা ডেভেলপ কান্ট্রি হব, 30 বছর পরে আমরা ডেভেলপ কান্ট্রি হব, আমরা কিন্তু সেটা আসলে হতে পারবো না। সেই জন্যই আজকের এই যে আমার যে টক, আমি টাইটেল এরকম করার চিন্তা করছি, আমাদের পার্সপেক্টিভটা কেমন এবং আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো কি আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। টকের 4টা পার্ট থাকবে। প্রথম পার্টে আমরা কোলাবোরেটিভ রিসার্চ ইন ইনস্টিটিউট নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সেকেন্ড পার্টে আমরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের কিরকম রিলেশন ভবিষ্যতে থাকতে হবে বা আমাদের এখন থাকা দরকার, সেই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। পরবর্তীতে আসলে একটা ভালো কোলাবোরেটিভ রিসার্চ করতে গেলে কি ধরনের আসলে একটা প্রপোজাল তৈরি করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব। এবং ফাইনাল সেশনে আমাদের একটা ব্রেইনস্টর্মিং সেশন থাকবে, যেখানে আমি আপনাদের সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেখানে আমরা সবাই পার্টিসিপেট করব, হয়তো 4টা-5টা গ্রুপ হয়ে। সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করব কিছু ফাইন্ডিংস বের করার। এই 4টা সেশনে আজকের 4টা টপিক নিয়ে আমি আসলে আপনাদের সাথে আগামী 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় কাটাতে চাই। আপনারা যদি বোরিং হন সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, আমরা একটু দরকার হলে একটু রেস্ট দিব, কোনো সমস্যা নেই। সো আমরা যদি গবেষণার কথা চিন্তা করি, আমরা কিন্তু এখন 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন 4IR এর যুগে পদার্পণ করেছি। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট সবকিছুই কিন্তু এখন ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। যেমন একটু আগেই আমরা দেখলাম যে আমাদের ইউনিভার্সিটির, আপনাদের ইউনিভার্সিটির সবকিছু আমরা এখন হাতের মুঠোয় আমরা যে কোনো সময় দেখতে পাবো। কিন্তু এই 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের কথা যদি আমরা বলি, বাংলাদেশ কিন্তু 1st, 2nd, 3rd কোনোটাই আমরা আসলে অ্যাচিভ করে আসতে পারিনি। আমরা একবারে এসে এখন পৌঁছাইছি
ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। এবং আপনারা জানেন আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই কিভাবে আমরা এটাকে 21st সেঞ্চুরিতে এই ইস্যু অ্যাচিভ করতে পারি, সবাই আমরা কিন্তু এই বিষয়ে খুবই ইন্টারেস্টেড। এবং ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি, আমাদের কিন্তু সবকিছু অটোমেশনে চলে যেতে হবে, কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে এখন অটোমেটেড করতে হবে, এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি করতে হবে, অনেকগুলো ফ্যাক্টরকে আমাদেরকে কিন্তু এখন আমাদেরকে অ্যাচিভ করতে হবে। আসলে আমরা অ্যাচিভ করতে পারছি কিনা, আর আমরা যদি অ্যাচিভ করতে না পারি আসলে কি হবে, আমাদের প্রোডাক্ট কিন্তু মানুষ নিবে না। আপনারা দেখবেন এখন কমপ্লায়েন্স দিয়ে দেয় বড় বড় কোম্পানিগুলো বিদেশ থেকে, যে এই কমপ্লায়েন্স না হলে আপনার প্রোডাক্ট আমরা নিব না। তো আমরা এখনো কিন্তু বাংলাদেশ, আমরা এখনো আন্ডার ডেভেলপিং কান্ট্রির ভিতরে আছি। তো আমাদের কিন্তু কোনো কিছু পয়সা দিয়ে কিনে আনতে হয় না। ম্যাডাম ভালো জানবেন, ম্যাডামদের ওষুধ শিল্পে যে আমাদের প্যাটেন্ট প্রোডাক্টগুলো আমরা এখনো ফ্রি আনতে পারি। হয়তো 2030, 32, 35 সালে হয়তো সরকার বলবে যে এটা ফ্রি হবে না, তখন কি করতে হবে? যে ওষুধ আমরা এখন হয়তো 5 টাকায় খাই, আমাদেরকে সেই ওষুধটা কিন্তু 20 টাকা করে কিনে খেতে হবে। সো আমাদের এখন কিন্তু সময় এসেছে যে বিদেশের উপরে নির্ভর আর আমরা কতদিন করব, আমাদেরকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের টাকা পয়সা হয়তো কম আছে, কিন্তু আমাদের তো আসলে মেধা আছে। আসলে আমি মনে করি আমাদের দেশে আমাদের অনেক ট্যালেন্টেড পিপল আছে। সো আমরা যদি আমাদের সেই মেধাটাকে কাজে লাগাতে পারি, আমার মনে হয় যে এই প্রবলেম থেকে আমরা আস্তে আস্তে করে সামনের দিকে আগাতে পারবো। পৃথিবীতে আরেকটা টেকনোলজির কথা আপনারা জানেন, হয়তো শুনছেন, ন্যানো টেকনোলজি, যেটাও বিশ্বকে আগামী 30 থেকে 35 বছর আপনার গভর্ন করবে। সো কিভাবে আমি এই টেকনোলজির সাথে নিজেকে মানানসই হব? আমি কি সেই পুরনো আমলের সব টেকনোলজি নিয়ে এখনো চলতে থাকবো? তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু আর ওভারকাম করতে পারবো না। সো আমাদেরকে যদি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনকে চিন্তা করতে হয়, আমাদের যদি ন্যানো টেকনোলজিকে চিন্তা করতে হয়, আমাদের কিন্তু আরো বেশি স্মার্ট হতে হবে। আমরা যদি একটু আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান একটু দেখি, বাংলাদেশের অবস্থান যদি আমরা দেখি ইনোভেশন এবং স্কিলে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2019 সালের যে ডেটা বলছে 141টা কান্ট্রির ভিতরে আমাদের অবস্থান 117তম স্কিলে, 105তম ইনোভেশন। মানে আমরা এখন পিছনের সারিতে অবস্থান করছি। আবার আপনি যদি 2020 সালের আপনি গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্স দেখেন, সেখানে 131টা দেশের ভিতরে আমাদের অবস্থান 116তম। তার মানে ইনোভেশন, স্কিল আমরা অনেক অনেক পিছনে অবস্থান করছি। আমরা যদি আমাদের পাশের দেশগুলোর দিকে একটু তাকাই, আপনি যদি ইন্ডিয়ার দিকে তাকান, নেপালের দিকে তাকান, শ্রীলঙ্কার দিকে তাকান, তারা কিন্তু আসলে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং ইনোভেশনে অনেক অনেক উপরের দিকে অবস্থান করছে। সো আমরা কি তাহলে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো না? অবশ্যই আমরা ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো, কারণ আমাদের একটা বড় পাওয়ার রয়েছে। আসলে যে পাওয়ার হচ্ছে ইয়ুথ পাওয়ার। আমাদের দেশে অলমোস্ট 48 মিলিয়ন পিপল যারা ইয়াং, অলমোস্ট 30% অফ দ্য টোটাল পপুলেশন। সো এই ইয়ুথদেরকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, only then আমার কাছে মনে হয় যে possible to overcome this situation। কারণ আমরা যারা এখন আসলে আমাদের ওল্ড এজ হয়ে গেছে, আমাদের যাদের বয়স এখন 40 প্লাস হয়ে গেছে বা 50 প্লাস হয়ে গেছে, আসলে আমরা দেশকে কিন্তু সেইভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো না। সো আমাদের যে ইয়াংরা আছে, ইয়াং জেনারেশন আছে, তার মানে আমাদের ছাত্ররা, অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ আওয়ার স্টুডেন্টস এবং ইয়াং কলিগস, তাদেরকে যদি আমরা সামনের দিকে প্রমোট করতে পারি, দিস ইজ দি অনলি ওয়ে আমরা 2050-60 যখনই হোক না কেন, আমরা তো ডেভেলপ কান্ট্রি হবো একদিন, সারা জীবন তো আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি থাকবো না। তো সেটা যদি আমরা হতে চাই, আমাদেরকে কিন্তু এই বিষয়টাকে আমাদের একটু মাথায় চিন্তা করতে হবে। আমরা যদি একটু দেখি যে একজন ফিউচার প্রফেশনালের জন্য কি ধরনের স্কিল দরকার, আমি যদি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে আপনি যদি দেখেন 2015 সালের ডেটা, কি কি স্কিল দরকার, টপ 10 স্কিল,
তার ভিতরে ফার্স্ট ছিল কমপ্লেক্স প্রবলেম সলভিং, 10 নম্বরে ছিল ক্রিয়েটিভিটি। আমরা 2020 সালে যদি এটা দেখি, ক্রিয়েটিভিটি 10 থেকে চলে আসছে 3 নম্বরে, এবং 2 নম্বরে চলে আসছে ক্রিটিক্যাল থিংকিং, 1 নম্বরে আছে কমপ্লেক্স প্রবলেম সলভিং। তিনটা পয়েন্টই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদেরকে ক্রিয়েটিভ হতে হবে, আমাদেরকে কমপ্লেক্স প্রবলেম সলভ করার মানসিকতা থাকতে হবে, এবং আমাদেরকে ক্রিটিক্যাল থিংকিং করতে হবে। ফরচুনেটলি আনফরচুনেটলি আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো সবসময় অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি, ইনক্লুডিং মি। আমরা চেষ্টা করি যে কিভাবে খুব সহজে আমরা একটা প্রবলেমকে সলভ করে ফেলতে পারি, কিন্তু যদি আমরা আসলে ক্রিয়েটিভ না হতে পারি, নতুনত্ব জিনিস না আনতে পারি, আসলে কিন্তু আমরা এগুলো ওভারকাম করতে পারবো না। এবং যদি এই তিনটা জিনিসকে আমরা একসাথে অ্যাড করতে পারি, আমাদের এডুকেশনাল মডেলকে আসলে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। এডুকেশনাল মডেল চেঞ্জ ছাড়া আসলে এটা একেবারেই সম্ভব নয়। সেটা কি শুধু ইউনিভার্সিটি লেভেলে? নো, আমাদের কিন্তু নিচের থেকে শুরু করতে হবে, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি। সো আমাদের যারা নীতি নির্ধারক আছেন, নিশ্চয়ই ওনারা এগুলো আমাদের থেকে অনেক ভালো জানেন। সো ওনারা যদি ওয়ার্ল্ডের এই ইন্ডেক্স গুলো দেখে যদি ওনারা মডেল গুলো এখন তৈরি করে, আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, আমরা আসলে কি একজন প্রিপেয়ার্ড লোককে পাই, আমরা জাস্ট তাদেরকে মেন্টরিং করি আসলে। কিন্তু আমাদের যারা স্কুলের স্যার ছিলেন বা কলেজের স্যার ছিলেন, তারা কিন্তু আসলে মেইনলি আমাদের পড়াতেন। বেসিক জিনিসগুলো আমাদের ভিতরে কিন্তু ওনারাই তৈরি করে দিয়েছেন। আমরা ইউনিভার্সিটিতে এসে একজন 20-21 বছরের ছেলে মেয়ে আসছে, আমরা কি করছি, মেন্টরিং করছি, তুমি এইভাবে ডিরেকশন দিচ্ছি। কিন্তু আমরা যদি এডুকেশন লেভেলকে আমরা যদি ক্রিটিক্যালি থিংকিং না করানো শিখাইতে পারি, আমরা কিন্তু আসলে উপরে উঠতে পারবো না। এবং ইন্টারেস্টিংলি, যদি আমরা এই ইন্ডেক্স, এই মডেলকে আমরা অনুসরণ করি, তাহলে দেখা গেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশ, আমরা যদি চায়নার কথা চিন্তা করি, চায়না কিন্তু ইয়াং জেনারেশনকে ঠিক এই এডুকেশনাল মডেলের উপরে বেস করে আজকে কিন্তু এত উপরে উঠে গিয়েছে। সো আমরা যদি আমাদের এডুকেশনাল মডেলকে চেঞ্জ করতে পারি, তাহলে আমরা ইউনিভার্সিটি এডুকেশনকে লার্নিং স্কিলে পরিণত করতে পারবো, এবং তাদের সেই স্কিলটাকে কিন্তু আমরা পরিশেষে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। আমি লাস্ট 2 মাস আগে আমি ইন্দোনেশিয়ার একটা মিটিং এ গিয়েছিলাম। আমার বর্তমানে একটা জার্মানির সাথে একটা কোলাবোরেটিভ প্রজেক্ট চলছে, যেটা ফান্ডিং করে জার্মান গভর্নমেন্ট, ডিএডি। এবং সেই মিটিং এর সেখানে আমাদের একটা এশিয়ার 23টা দেশ এখানে পার্টিসিপেট করেছিল, যে ডিএডি প্রজেক্ট লিডার মিটিং। এই মিটিং এর মূল উপজীব্য বিষয় ছিল যে কিভাবে ক্লাসরুম স্টাডিটাকে আমরা সোসাইটিতে কনভার্ট করতে পারি, এবং কিভাবে আমরা ইকোনমিতে কনভার্ট করতে পারি। এবং এই স্টাডিতে আমি যে জিনিসটি শিখতে পেরেছি, আমাদের আশেপাশে যে দেশগুলো আছে, আমি যদি নেপালের কথা বলি, শ্রীলঙ্কার কথা বলি, ইন্দোনেশিয়ার কথা বলি, যেসব দেশ কিন্তু আসলে আমাদের থেকে খুব বেশি উন্নত আমি কখনোই বলবো না, কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এই সব দেশগুলো বর্তমানে এই কোলাবোরেটিভ রিসার্চের মাধ্যমে তাদের যে ডেভেলপমেন্ট তারা করতে পেরেছে, টু বি অনেস্ট আমরা এখনো সেই পর্যায়ে যেতে পারিনি। সো আমাদেরকে কোলাবোরেটিভ রিসার্চ নিয়ে আরো বেশি চিন্তা করতে হবে, এবং কোলাবোরেটিভ বিষয়টাকে কিভাবে আমরা নিজেদের ভিতরে ছড়াই দিতে পারি সেই বিষয়ে আমাদেরকে আরো বেশি গবেষণা করতে হবে। তো আমরা যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা, ওকে আপনি ভালো থাকবেন। গবেষণা করার জন্য আমাদেরকে কিন্তু একটা রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করতে হবে, রাইট? এবং রিসার্চ প্রপোজালে কিন্তু আমাদের 3টা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন থাকে। What will I study? Why is it important? And how will I do the research? আপনি দেখেন 3টা প্রশ্ন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। What will I study? Why is it important?
and how will I do the research? আপনি যদি এই তিনটে প্রশ্নের অ্যানসার পারফেক্টলি করতে পারেন তখনই কিন্তু আপনি একটা রিসার্চ প্রপোজাল বা রিসার্চ স্টাডি আপনি কিন্তু পড়া শুরু করতে পারবেন। যদি এই তিনটার ভিতরে একটা অ্যানসারও যদি আমি পারফেক্টলি না দিতে পারি আমি কিন্তু সেই কাজের সামনের দিকে যেতে পারবো না। আমরা কি আসলে পারবো? আমরা তো সবাই এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট করি, বিভিন্ন ধরনের কাজ করি। আমরা কি আসলে উইদাউট দিস 3 কোশ্চেন আমরা কি সামনের দিকে এগোতে পারবো? আসলেই পারবো না। এবং এর সাথে সাথে আমাদের যে জিনিসটি দরকার যে আসলে what I intend to do, আমার যদি ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকে আসলে আমি যে প্রপোজালটা লিখব প্রপোজালের ইমপ্লিকেশনটা কিন্তু আমি সেভাবে আমি কিন্তু অ্যাড্রেস করতে পারবো না। সো আমরা যখন একটা রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করি তখনই আমাদের প্রশ্ন আসে যে আসলে ফান্ড পেয়ে কিভাবে আমি গবেষণাটা করব, গবেষণা করাটা কি আদৌ আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি হবে না। যেমন বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমি বলি, পার্সপেক্টিভে আমি যদি বলি আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ফান্ড পাই। আমি জানি না আপনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে আপনাদের এখন এটা শুরু করছে, যেমন আমাদের খুলনা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন সেন্টার আছে, সেখানে আমাদেরকে একটা গবেষণা করার জন্য 3 থেকে 5 লাখ টাকা দেয় 2 বছর বা 1.5 বছর গবেষণা করার জন্য। এরপরে আমরা রিসার্চ প্রপোজাল গ্র্যান্ট ফান্ডিং এর জন্য আমরা করতে পারি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের কাছে। যেমন আপনারা হয়তো অনেকেই পেয়ে থাকবেন মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ফান্ড আপনারা হয়তো পেয়ে থাকেন, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের ফান্ড আপনারা পেয়ে থাকেন, মিনিস্ট্রি অফ ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের আপনারা ফান্ড পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশে মূলত এই 3টে অর্গানাইজেশনই আমাদের সাধারণত ফান্ডিং করে থাকে এবং সে ফান্ডিং এর পরিমাণ আসলে খুবই অল্প। যেমন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন 3 থেকে 4 লাখ টাকা দেয়, মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি 2 থেকে 3 লাখ টাকা দেয় এবং মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন 2 বছর বা 3 বছরের গবেষণার জন্য 10 থেকে 12 লাখ টাকা আমাদের দেয়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আসলে এই ফান্ড আমাদের জন্য অ্যাডিকুয়েট কিনা। ম্যাডাম একটু আগে বলছিলেন যে হ্যাঁ কিছু কিছু গবেষণার জন্য এই ফান্ড হয়তো অ্যাডিকুয়েট, কিন্তু আমরা যারা সায়েন্স টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি, যারা ফার্মাসিউটিক্যালস বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করি, যারা মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে কাজ করি, যারা কেমিস্ট, যারা আপনারা আসলে এই ফান্ড সবসময় অ্যাডিকুয়েট হয় না। সো আমরা এখন কি করব? আরেকটা অপশন আমাদের হাতে আছে, প্রপোজাল ফর কোলাবোরেটিভ রিসার্চ। আপনারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক গবেষণা কাজের পেপার পাবলিশ করেন, তাই না? হয়তো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন গত বছরে আমরা 1200 পেপার পাবলিশ করেছি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে 1200 পেপার আমরা পাবলিশ করলাম, সোসাইটিতে আসলে এর অবদান কত? 5%, 10%, 0%? আসলে কি অবদান আমরা রাখতে পারছি কিনা এবং কেন পারছি না? এবং যখন আমরা ফান্ড হান্টিং করতে যাচ্ছি আমাদের কিন্তু অনেকগুলো ফ্যাক্টর আবার মাথায় রাখতে হচ্ছে। যেমন আপনি ধরেন প্রজেক্টের 1 বছরের একটা প্রজেক্ট হবে, সেটার জন্য আমার ফান্ড আপনি চেয়ে বসলেন যে আমি 20 লাখ টাকা ফান্ড চাই, আপনাকে কেউ দিবে? কেউ দিবে না আপনাকে। আবার আপনি চিন্তা করলেন যে আমার যে ফ্যাসিলিটি তাতে 20 লাখ টাকা না হলে হবে না, কিন্তু আপনার প্রজেক্ট 1 বছরের, টাকা পাচ্ছেন আপনি 3 লাখ, তাহলে কি আপনি গবেষণা করতে পারছেন? আসলে আপনি গবেষণা করতে পারছেন না। তাহলে আপনি কি করবেন? ফর এক্সাম্পল আমি একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করি, যেমন আমি আসলে কাজ করি এই আপনারা যে বোর্ডগুলো দেখছেন এই বোর্ডগুলো ডেভেলপমেন্ট উপরে আমি আসলে কাজ করি। পার্টিকেল বোর্ড, ফাইবার বোর্ড, আপনারা তো নাম শুনছেন। এই যে আপনার এই রুমের ভিতরে যত বোর্ড আছে সব হচ্ছে মেলামাইন বোর্ড। এটা নিয়ে আমি নিজে গবেষণা করি এবং এই বোর্ডের ভিতরে যে ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে সেই ম্যাটেরিয়াল গুলো কিভাবে এটাকে ডেভেলপ করা যায় এটা হচ্ছে আমার গবেষণার বিষয়। এখন ধরেন
আমি একটা গবেষণা করতে গেলাম যে আমি একটা ফার্টিলাইজার তৈরি করব। ফার্টিলাইজার তৈরি করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে ফার্টিলাইজার তৈরির বিভিন্ন প্রসেস আমাকে জানতে হবে। জানার পরে কি করতে হবে? আমাকে তার ক্যারেক্টারাইজেশন করতে হবে। ক্যারেক্টারাইজেশন করার পর আমাকে কি করতে হবে? সেটাকে কোনো একজনের কাছে দিতে হবে যে সেটা অ্যাপ্লাই করে দেখবে আসলে এটা কার্যকর ভূমিকা পালন করে কি। রাইট? আমি কি ঠিক বললাম নাকি ভুল বললাম? অনেকগুলো কাজ কিন্তু মানুষ কিন্তু আমি একজন সবগুলো কাজ করব। আমি ফার্টিলাইজার তৈরি করব, ফার্টিলাইজার ক্যারেক্টারাইজেশন করব, ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশন করব, ফাইনালি আমি কনক্লুড করব যে দিস ইজ এ গুড অর ব্যাড ফার্টিলাইজার। কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন যে এই কাজটাকে যদি আমরা একটু ভাগ করে দিতে পারি তাহলে কাজটা ভালো হয় কি খারাপ হয়। যদি আমার এই কাজটাকে আমি এক পার্ট করলাম, আপনি এক পার্ট করলেন, আরেকজন আরেক পার্ট করলো, তাহলে ভালো হয় কি খারাপ হয়? আমরা অনেক সময় হয় এরকম যে আমরা গবেষণায় অনেক সময় বিভিন্ন লোকের কোঅপারেশন নিই। যেমন আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছি, তৈরি করার পরে আমার ল্যাবরেটরিতে আসলে কোনো ফ্যাসিলিটি নেই যে এটা ক্যারেক্টারাইজেশন করার জন্য। আমি তখন আমার কেমিস্ট্রির এক বন্ধুকে বললাম যে আপনি আমার এটা একটু ক্যারেক্টারাইজেশন করে দেওয়া যায় কিনা। উনি ক্যারেক্টারাইজেশন করে আমাকে ডাটাটা আমাকে ফেরত দিলেন। এটা কি আসলে কোলাবোরেশন? আমরা বাংলাদেশে আসলে এখনো পর্যন্ত এই পর্যন্তই আমরা সীমাবদ্ধ অবস্থায় আছি। কোঅপারেশন, আমি পারছি না, আমি আমার বন্ধুকে বলছি বা আমি আমার ছাত্রকে বলছি বা আমি আমার আরেক ইউনিভার্সিটির কলিগকে বলছি যে ভাই আমার এই ডেটাটা আমি করতে পারছি না, আপনি আমাকে একটু হেল্প করেন। তাহলে কোলাবোরেশনটা কি জিনিস? What is the difference between cooperation and collaboration? Collaboration হচ্ছে সেই জিনিস যে নাম্বার অফ পিপল কোনো একটা প্রজেক্টে কাজ করবে একটা ডেফিনিট গোলকে অ্যাচিভ করার জন্য। গোলটা হবে ফিক্সড ডেফিনিট গোল। আগের এক্সাম্পল দিয়ে আমি বলছি, আমি একটা ফার্টিলাইজার তৈরি করছি, তৈরি করে আমি দেখতে চাই ফার্টিলাইজারটা ভালো কি খারাপ। আমাকে তখন কিন্তু হায়ার করতে হবে লট অফ পিপলকে। যেমন আমি ফার্টিলাইজার তৈরি করলাম, আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্যারেক্টারাইজেশন করবে কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লিকেশন করবে এগ্রিকালচার, এটা মার্কেটাইজ করবে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর এক্সাম্পল। তার মানে কি, যদি আমি এই সেম কাজটা একা না করে আমি যদি চারজনের ভিতরে আমি ভাগ করে দিতে পারি এবং প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের কাজটা সঠিকভাবে পালন করতে পারেন, করে যদি আমরা নির্দিষ্ট গোলে অ্যাচিভ করতে পারি, তখন সেই কাজটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক। এবং দিস ইজ এ পাওয়ারফুল অ্যাপ্রোচ বিকজ ইট লিভারেজ এক্সপার্টাইজ, পার্সপেক্টিভ, রিসোর্স টু অ্যাচিভ এ কমন রিসার্চ গোল। আমি দেখেন অনেকগুলো পয়েন্ট কিন্তু এখানে আছে। আমি একটা রিসার্চ 4টা কম্পোনেন্ট, আমি আমার 1 লক্ষ টাকা পেয়েছি, আমি কিন্তু করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আমি প্রথমেই সারেন্ডার করে দিতাম কাজটা। কিন্তু সেই কাজটা যদি আমি 4 জনের ভিতরে ভাগ করে নিতে পারি তাহলে কিন্তু সব ইনস্ট্রুমেন্ট কেনার আমার দরকার নেই, কেমিস্ট্রির এত কেমিক্যাল কেনার আমার দরকার নাই। আমি হয়তো তাকে একটা লামসাম টাকা দিয়ে তার সাপোর্টটা আমি নিতে পারি। আমি এগ্রিকালচারকেও আমি এত এক্সপার্টাইজ নাই এবং আমি যে গবেষণাটা করব আমি কিন্তু ফুল আউটপুটটা সেখানে দিতে পারবো না আসলে, কারণ আমি তো এগ্রিকালচার সম্পর্কে আমার ধারণা নাই। এটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে, কোথায় অ্যাপ্লাই করলে ভালো হতো, এটার অ্যাপ্লাই ডোজটা কেমন হবে, একজন এগ্রিকালচারিস্ট যেমন ভাবে জানবেন, আমি একজন ম্যাটেরিয়াল সায়েন্টিস্ট, আমি কিন্তু সেই জিনিসটা জানবো না। সো যখন কোনো একটা কমন গোলকে সামনে নিয়ে আমরা 4টা গ্রুপ, 5টা গ্রুপ, 6টা গ্রুপ আমরা একসাথে কাজ করব, সেটাই হচ্ছে আসলে কোলাবোরেটিভ রিসার্চ। এখন আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন, আসলে কোলাবোরেটিভ রিসার্চ কিভাবে করব, তাই না? আমাদের মনে কিন্তু অনেকভাবে প্রশ্ন আছে, কে করবে আমার সাথে কোলাবোরেটিভ রিসার্চ? আমার ছাত্রই হতে পারে সবচাইতে বড় কোলাবোরেটর, আমার ছাত্র হতে পারে, আমার কলিগ হতে পারে,
আমার ইউনিভার্সিটির কলিগ হতে পারে, আমার ইউনিভার্সিটির কলিগ না হয় খুলনা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সিটির কলিগের সাথে আমার কোলাবোরেশন হতে পারে। এমনকি আমি গভর্নমেন্টের বিভিন্ন এন্টিটি আমার কোলাবোরেটর হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি আমার কোলাবোরেটর হতে পারে, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আমার কোলাবোরেটর হতে পারে, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আমার কোলাবোরেটর হতে পারে। কোলাবোরেটর হওয়ার জন্য কিন্তু লট অফ স্কোপস আমাদের আছে। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন, আসলে এইখানে আপনারা যে কয়জন আছেন, কয়জনের সাথে আসলে কোলাবোরেশন করেন? আসলে কি আছে? পার্সেন্টেজ কি রকম? 10%, 20%, 30%? রাইট। আমরা যদি বাংলাদেশে 100 আমাদের 50টা গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি, 100 বা 150 প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, 200 ইউনিভার্সিটির কথাও যদি আমরা বলি, আমার মনে হয় ইট কুড বি লেস দ্যান 5%। তাহলে আসলে কিভাবে হবে? কিভাবে হবে আসলে? কেন হবে না? এখন তো প্রশ্ন আসে, কেন আমরা করতে পারি না? বিদেশের লোকরা
দুটার ভ্যালু বা ওয়েট কেমন হওয়া উচিত বা কেমন হওয়া দরকার? ওকে